Katakhal naro tongui tongnai rokno no khogya gare thangpaira ni bagai bekas defa tangbete ni phajingte rijakhan notice Katakhal naro raida seate no khog snamai tongnai rokno shalsrin bisingo no khogya gare thangpaina bagai bekas defa rikha notice o notice no manai amchini lukurok kurup kothumai Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Mojumdar bai malai lekha Ojorawa tamok khanan na kok shalaika Mayor Deepak Mojumdar bai Shawiman kha watini jorawa Nogo tei habya tei aguli tei bai lomya tei lukurok ni kok no wan chugui no shaidara teima nar tei Katakhal teima nar no kotor khranen bagai wan chuka tangbede o wan chukmongni bisingte salkisani ulo samungbo chengai rejaknai aboni bagai bobagra khor aguli Obhaynagor amchai Agartala Municipal Corporation ni 11 tei 12 number ward ni bising khobjak Katakhal naro tongui tongnai rokno no khog yakanani bagai notice rijakha Bukaste fabai A notiso srijakha Katakhal naro tongui tongnai rokno shalsrin bisingo no khog yakanani nangnai hnei Sodor bukaste fani phasingtei o notice no manai belaikino wanamungo kalaijak Katakhal naro no khog snamai tongnai ro Boro tonginai biang thanginai kostoke no khog snamlaimani no khibiboi bahike thangbainai wanamungo kalaijak Haini bagai sangrok salo Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Mojumdar bai malai faika Katakhal naro tongui tongnai ro Mayor Deepak Mojumdar bai malai tongna bagai thai khlairen bagai sanmung tisalaikha Katakhal naro tongui tongnai rokni beba kok khnaka Mayor Deepak Mojumdar tei Mayor Deepak Mojumdar Borokno bukaste fabai malai nani saka bukaste fabai malai kok salai o jengjal no tei tamok khlaiman no Aborok sabai Katakhal naro tongui tongnai rokno bukaste fabai malainani malayai kok salainani saka Katakhal naro tongui tongnai rokno Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Mojumdar bukaste fabai yafarjakmani notice no roksabai malayai kok salai di hnai saka Mayor Deepak Mojumdar tei bosaka Katakhal naro kobangma no borok raida seati no khok snamai tongui tongbaija Katakhal জেনারেশনে আমরা বাস করি এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে এডিএম থেকে উৎসাহ জানানোর লিগে মানে আমরা কই যাবো কিটা করুম হঠাৎ কইরা এদিকে স্যারের লগে দেখা করতে আইছি কোনো কিছুর সুযোগ সুবিধা পাই আপনারা নোটিশ কে করছে এডিএম থেকে এসডিএম এর কাছে দেখা করছেন দেখা করছি তারা কইছে কোনো কিছু পাওয়া যেত না উৎসাহ দিয়ে বড় জানো নোটিশটা কবে করছে নোটিশটা করছে দিয়া গেছে 31 তারিখের মনে হয় আর জমা করছে দিয়া গেছে 7 তারিখে কি কারণে নোটিশটা কি কারণে করছে ওখানে কি কারণে ওই তো বস্তিবাসী আমরা এলাকাবাসী যদি থাকি সরকারি জায়গা এখানে কাজ ধরা হইব নদী পরিষ্কার করা হইতেছে ওটা যেতাম না আপনারা কি বাড়ি কি সরকারি জায়গাতে করছেন হ্যাঁ কতটা ফ্যামিলি অনেক ফ্যামিলি হইব প্রায় 80-90টা পরিবার বেশি আর নোটিশ যেন পাওয়া গেছে অর্ধেক পরিবারে দিয়ে গেছে আর অর্ধেক পরিবার রয়েছে নোটিশ পাওয়ানোর বাকি আপনারা এখানে কত বছর ধরে বাস করেন 40 বছর এমন হয় সবাই এমন আজকে যাইছেন মেয়র হলো কথা কইছেন কি কইছেন তারা কইছে চেষ্টা করব কথা কইব পাই নাই আমার বাড়ি হলো সামনেই রুটি পাইছি না আমি আইছি তারার সঙ্গে মানে আমারও বাড়ি পড়ব আমারও ছোটো ছোটো নাতি নাতন পড়াশোনা করে দিন মজুরি আনলে পর আমরা খাই ওখানে আমরা আবেদন থাকবো মানে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবের কাছে আবেদন থাকবো আমরা যেন মাথা গুজনের যেমন তাই পাই এই আমার ঠিক করছে নদীর গেছে আমরা নদীর পার থেকে উঠতে যাইতাম না আমরা কই যাবো কল আমরা কই যাবো আমরা মোবাইল লই আমরা কই যাবো আমরা বিশাল চার দিনে টান দিতে 4 দিনের ভিতরে আমরা কই যাবো আমরা থেকে বড় হয়েছে আমরা এই এরিয়ার ভিতরে তারা অন আমরা কোথাও উঠতে যেতাম না এই নিয়ম তারা আমরা দেনা কি দেনা বলবে লাগে কালী যাতে নিজের কথা একজন খালি গেছে একজন এই কথা কইছে তাই না যাতে কোনো কতই করেন না তার এমন অবস্থা সাথে ও জান নদীর গেছে আপনারা 7 দিনের ভিতরে উঠে যান 7 দিনের ভিতরে আপনারা কোন জায়গায় বাড়ি বাটি অবনগর ক্যান্টনমেন্ট রোড
এখন দিদি যাচ্ছি আপনাদের নোটিশ করছে কি কারণে? ওটা আমরা উঠতে যাইতাম না কিছু জানতে চাইছেন না কি কারণে উঠানোর চেষ্টা? তারা ব্রিজ বানাইব, ব্রিজ। হ্যাঁ কাটাকাল পরিষ্কার করে তারা এখানে করবো। আপনাদের এখানে কতটা পরিবার আছে? আমরা ধরেন 100 মতন হয়ে যাবো। আজকে আপনারা কার কাছে আছে? আজ স্যারের কাছে নেওয়ার কাছে কথা কইছেন, কথা কইয়া কি বুঝছেন, কি কইছে দেন? কইছে স্যার আমরা একটা গতি করে টাইম ভালো কইছে, টাইম কইছে আন্নারে আমরা বিকল্প আমরা কোনো এই ডিএমই করছে, এই ডিএম স্যারে যা কইছে আমরা তবু আমরা আন্নারা লাগে করু দিয়ে আন্নারা একটা অ্যাপ্লিকেশন লেখেন, লিখে চাইলে আন্নারা একটা এই ডিএমের কাছে দেন, আমরাও যাবো গিয়া তারার কাছে অনুরোধ করুন আন্নারা যেমন একটু কইরা দেয়, একটু জায়গা চেষ্টা করুন। আপনারা উঠানোর লেগে কয়দিনের সময় দিছে? 7 দিনের। নোটিশ পাইছেন? আমার দিছে না, কইছে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা দিল ওগুলো দিয়ে তবে হাইছি আইন সামনে আইন। একটা প্রকল্প যায় দিই, তাই না আমরা না করলে তো উপায় নাই। স্যারে কী করবো, মারবো বা না বাঁচাইবো আপনারে না, আপনারা নদীর মাঝে বাঁচাই দিব স্যারে জানে। আর কী করুম, তাদের কাছে যাবো, এর কাছে যাবো, সবার কাছে যাবো, এখানে আইছি সব জায়গায় জায়গাতে আমরা ভিক্ষা মাগতেছি। কী করুম, কাল রাত 10টা 11টা পর্যন্ত তাই না বাসা কুইজা 3:30 কুইজি ওগুলো বৃষ্টির মাঝে কুইজা বাইর দিচ্ছি গিয়া খাওয়া নাই, রান্না নাই, খাওয়া নাই, বলা কই যাই কই খাই, আমরা তো চিন্তা হয়ে আমরা জায়গা পারি না, আমরা কই যাব এইগুলা আনলে। আগে 1 মাসে যা আমার স্বামী মরতে, আমার বউ একটা হতো, আমি কেমন আমি চললাম, আমি এই চিন্তা করি আমি হয় না, খুব কষ্ট আমরা দিন কাটাইতেছি। এই কাজকর্ম করে আনলে দিলা খাই, ইয়ানো তো বাইরে আমরা একটু কাজের ব্যবস্থা করে যাইতারি, আমরা কই গিয়ে আমরা এই কামো না, আমরা গড়বাড়া দেবো, গড়বাড়া আমরা 8,000 6,000 টাকা আমরা কই থেকে দেবো। আমরা এমন তালো হচ্ছে আমরা তাম্বল টাঙ্গাই আবার রাস্তা আমরা বললো আমরা যারা তারা আর ভোট নাই মন্ত্রীর না দেয়, নাইলে আমরা আমরা একমাত্র আমরা এই নদীর সাথে মন্ত্রীর আমরা নাইলে বাসাই আমরা মহিলা থেকে আমরা একদম মাইনালাম। আমরা চাই না এত কষ্ট করে নদীর জল কাছাইও আমরা এই ইয়ারির মতো নাই, আবার এই লুট কাছাইও নদীর মধ্যে আবার আইয়া বই অন্ধ তারা আমরা একদম বাঁচাই না, আমরা একটা গতি না হলে কই যাবো, এই আমার বক্তব্য। আমাদের আগরতলা শহরে মেইন দুটি নদী যেটা অতিবাহিত হয়, একটা হচ্ছে হাওড়া নদী এবং কাটাখাল। তো গত বর্ষার সময় যে বন্যা হয়েছিল তাতে পরিলক্ষিত হয়েছে যে এই নদীগুলির নব্যতা কমে গেছে এবং দুই ধারে নদীর দুই পারে বসবাস করা দখল করার জন্য স্বাভাবিক জলের যে গতি এটা দরকার, এটা কিন্তু সেটা ছিল না। তা আমাদের সরকার ও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে, তারপর সিদ্ধান্ত হয়েছে সরকারি তরফ থেকে হাওড়া নদী এবং কাটাখাল নদী পরিষ্কার করা হবে বর্ষার আগে, এবং দুধারে যারা বেআইনিভাবে বসবাস করে নদীর জলের গতিকে যারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে সেই সকল অস্থায়ী কনস্ট্রাকশন যারা অনৈতিকভাবে বহু বছর ধরে এখানে বসে আছেন বা বাড়িঘর করে ব্যবসা করছেন বা অনেক দোকানপাট করেছেন, সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক কাজ শুরু হয়েছে। হাওড়া নদী এবং কাটাখাল নদী দেখবেন আপনার পরিষ্কার করা হয়েছে। তো শহরবাসী চাইছিলেন, তো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এটা করাচ্ছেন সরকারের তরফ থেকে। তো আমাদের পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা এটা সার্বিকভাবে সহযোগিতা আমরা করছি, কারণ এটা পৌর নিগমের একটা বিষয়। শহরের শহরবাসীকে বর্ষার সময় জল যন্ত্রণা মুক্ত করার জন্য দুটো নদীর পরিষ্কার অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ আমাদের সমস্ত যে জলগুলি জমে যে জায়গায় যে পাম্পগুলি কাজ করে তাদের জলগুলি বের আউট করা হয়, সাধারণত দুই নদীর জলের মধ্যে ফেলা হয়। সেই কাজ শুরু হয়েছে, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছু আজকে যেটা বললেন আপনারা, আগরতলা পৌর নিগমের 11 নম্বর এবং 12 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত যারা কাটাখাল নদীর পাড়ে বসবাস করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবেই বলবো, তাদেরকে এসডিএম অফিস থেকে নোটিশ করা হয়েছে 7 দিনের মধ্যে তারা যাতে জায়গাটা ছেড়ে দেন, সরকারি কাজ শুরু হবে। তো সেক্ষেত্রে তারা এসেছিলেন আমার কাছে, আমি বললাম এটা তো আমাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না, আলটিমেট জায়গা এসডিএম যেহেতু চিঠি এসে আপনার কথা বলে তারা বলেছে বিকল্প জায়গা দেওয়ার জন্য। সরকার তো আমাদের মানবিক, আমরা কোথাও বেআইনিভাবে বসলেও তাদেরকে যাতে আইনিভাবে কোনো জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সরকার, কিন্তু
যেহেতু নদী পরিষ্কার করা হবে সরে যেতে হবে, এটা একটা প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত সরকার মানবিক দৃষ্টি দেখেন, যদি কোনো রকম সুযোগ থাকে নিশ্চয়ই সরকার তাদেরকে বসাবেন, কোথাও জায়গা দেবেন, কিন্তু ওই এটা দিতে হবে এই বিষয়টা যদি না থাকে, যেটা বলে দিয়েছি, মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদেরকে 7 দিনের মধ্যে যে নোটিশ দিয়েছে এই বিষয়ে আমি কথা বলুন, যদি তাদের 2 দিন 3 দিন 5 দিন সময় লাগে, যদি সময় দেয় তবে তারা অন্যত্র চলে যেতে হবে। আর যদি সরকারিভাবে কোনো ব্যবস্থা করা হয় ওদের বিকল্প জায়গা হিসেবে গ্রহণ করবেন, যে সরকার এটা দেওয়া সম্ভব হয়। তা আমি বলবো সরকারি যে উন্নয়নের কাজ চলছে তারাও সহযোগিতা করবেন। তারা বলেছেন তার গরিব অংশের মানুষ জীবন জীবিকা এই নদীর পাড়ে থেকে তারা পরে সংসার পরিচালনা করেন, প্রতিপালন করেন। তো তাদের অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সরকারি কাজটা তো করতে হবে, কারণ শহর বর্ষার সময় সারা শহরবাসী জলে ভোগে। কাজেই সেটা নদী দুটা পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের এখানে দেখেছি হাওড়া নদী, কাটাখাল নদী ধারে হাওড়া নদী অনেকটা পরিষ্কার করা হয়েছে, অনেককে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা চলে গেছেন। উদ্যোগে কিছুটা সঠিকভাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর এখানেও নোটিশ করা হচ্ছে, নিশ্চয়ই যেতে হবে এবং যাওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত। তারা মানবিকভাবে আবেদন করেছেন যে সরকার যদি বিকল্প ব্যবস্থা করেন ভালো, নাহলে তারা সরে যেতে। তারাও বুঝেছেন যে প্রয়োজনীয়তা আছে নদী পরিষ্কার করা, পরিষ্কার রাখা, সেটিকে তারা সহযোগিতা করবেন। যেহেতু আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের অন্তত 2টি ওয়ার্ডের বাসিন্দা, তারা আমাদের সাহায্যখানে এসছেন, কিন্তু আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জায়গা কোথাও বন্দোবস্ত করে দেওয়ার মতো জায়গা আমাদের নেই, বা আমাদের এরা একটির মধ্যে পড়েও না। তো আমি বলেছি ঠিক আছে, আমি এসডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো, প্রয়োজনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো, তারা ওনারাও বলবেন, দেখা যাক কী হয়। কিন্তু নদীর পাড়ে যারা বেআইনিভাবে বসবাস করছেন তাদেরকে সরে যেতে হবে। সরকারি কাজে বাধা দেওয়া যেমন যাবে না, এই আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমরা চাইছি যে আলোচনার ভিত্তিতে তারা যাতে সরকারি কাজে সহযোগিতা করে।